बेअदबी की घटना भी एक इतिहासिक गुरुद्वारे दे विच वापरे और एक शख्स के वल्लों अंजाम दिता जाए फिर फर्क तब पैंदा है। सवाल उठते हैं कि आखिर इस तरीके का कारा क्यों अंजाम दिता गया। शुरुआत मोरिंडा दे विच हुई बेअदबी के मामले तो ही करन जा रहे हैं। मोरिंडा बेअदबी मामले दे विच SGPC के प्रधान का बयान सामने आया है। उन्होंने बेअदबी के दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग की है। बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ना रुकना दुखदाई है। हरजिंदर सिंह धामी कहते हुए नजर आए ने ते उन्होंने कहा कि ढिली कार्रवाई करके वाधे ने मुलजमां दे हौसले। मिसाली सजा मिले तो अपराध करने की हिम्मत किसी की ना होवे। कानून का हवाला दे के मुलजम नूं बचा लिया जाता है। यह भी हरजिंदर सिंह धामी कहते हुए नजर आए। तो यह मनभागी घटना अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके नाल पूरा घटनाक्रम वापरिया मोरिंडा दे विच। मोरिंडा रोपड़ जिले का एक कस्बा एक शहर है और उत्थे दोपहर के समय बेअदबी की घटना वापरी है जो एक शख्स गुरुद्वारा साहब के अंदर दाखिल होंदा है ते फिर ग्रिल नूं पार करदा होया उसने उस समय जराबा भी पाईयां होईयां सी। यह भी तुसीं कह सकते हो कि बेअदबी है। तो उस तो बाद अगे आउंदा है जिहड़े पाठी पाठ कर रहे सन उन्हां दे पहलां थप्पड़ मारे जांदे ने फिर बेअदबी की घटना नूं भी अंजाम उत्थे दित्ती जांदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश होया सी उत्थे भी उसदे वल्लों बेअदबी कीती गई। तो यह पूरी घटना वापरी है मोरिंडा दे विच। पूरा घटनाक्रम जो CCTV दे विच भी कैद हो गया। असीं कोशिश कर रहे हैं कि तुहानूं तस्वीरां उही दिखाइए जिहड़ियां जरूरी ने और क्योंकि शांति बना के रखने की अपील हो रही है। पर इस सब दे विच वाले सवाल चुके जा रहे हैं सिस्टम के उत्ते। हरजिंदर सिंह धामी SGPC के प्रधान ने ते उन्हां दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं कि जेकर मिसाली सज़ा जिहड़े हुण तो पहला मामले होए ने सामने आए ने जेकर मिसाली सज़ा उस दे विच मिलदी तां फिर किसी की हिम्मत ना होवे बेअदबी वर्गी घटना नूं अंजाम देण। बेअदबी के दोषी के खिलाफ सख्त सजा की मंग की जा रही है। संगत के वलों भी धरना प्रदर्शन उन्होंने वलों भी किया गया ते उधर SGPC के प्रधान भी यही मंग कर रहे हैं। सीधा तुहानूं लैके चलते हैं मोरिंडा जिथों साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ हुण साडे नाल जुड़ रहे हैं। असीं ग्राउंड जीरो के उत्ते इस समय की कुछ स्थिति है समझण दी देखण दी कोशिश करांगे। नपिंदर जुड़ चुके हैं। नपिंदर की कुछ इस समय माहौल है हालात है और पुलिस खास तौर पर और स्थानक लोग की कुछ कह रहे हैं। ओवर टू यू। देखो गौरव बिल्कुल क्योंकि घटना इन्नी मंदभागी है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दुनिया भर का जिस दे विच विश्वास है दुनिया भर के लोग किसी जात धर्म नाल संबंधित क्यों ना होवे हर कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच विश्वास करता है सत्कार करता है। असीं देखते हैं कि अनेकों धर्मां दे विदेशी लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करते हैं पर बावजूद इसके जदों पंजाब दे विच इस तरह की घटना वापर जाए और ऐसी घटना नूं वारदात नूं अंजाम देण वाला भी एक सिख परिवार नाल संबंधित होवे सिर ते उहदे परना जां दस्तार सजाई होवे तां उदों बेहद दुखदाई हो जांदा और उहदा असर जिहड़ा वो इस वेले इत्थे देखण नूं मिल रिहा। मोरिंडा दे विच लोकां दे विच भारी रोस है दिल दुखिया है और जदों दिल दुखदा है इस तरह की घटना वापरदी है तां फिर रोस जागना लाजमी है और रोस वो जागिया होया। सड़क जाम की हुई है थाने के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वे थाने के अंदर भी वड्डी गिनती के जिहड़ियां संगतां ने जिहड़े प्रदर्शन किया जा रहा संगतां दे वल्लों वो इत्थे पहुंचियां होईयां ने और ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मुख्य तौर पर देखो क्योंकि दिन दिहाड़े जिस तरह CCTV दे विच कैद हुई है घटना कि किवें अंजाम दिता गया इस घटना नूं उस तो बाद रोस आ जिहड़ा होर वध जांदा है कि दिन दिहाड़े एक शख्स इस तरह गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल हुंदा है जुत्ते पा के दाखिल हुंदा है बेअदबी करदा है और ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੌਰਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ नाजर गुरु मन्निया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं हाज़र नाजर गुरु ने तो फिर जो बेअदबी की जाती है तो फिर रोस जागना लाजमी है। साडे स्थानक सहयोगी लगातार इत्थे अवतार लगे हुए हैं इन्हां तो असीं एक बारी अपडेट लैण की कोशिश करते हैं गौरव ताकि पूरे घटनाक्रम नूं समझ सकीए। अवतार 1:15 बजे के करीब घटना वापरदी है उस तो बाद की कुछ वापरदा हालांकि ये जिहड़ा दोखी है गुरु का दोखी है ਉਹਦੀ ਭੁਗਤ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਕੁਝ 1:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ CIA ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਈਨਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹੀ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ NS ਮਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ SHO ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ SHO ਸਦਰ ਦੇ ਤੇ ਸਦਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਗੌਰਵ, ਦੇਖੋ ਰੋਸ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥਾਣੇ